कुल आलम जबर शदर तखत मालक दसां पातशाहियां दी जोत साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ सतगुरां दी अपार मेहरान दे सदका गुरु नानक जोत दे नौवें स्वरूप धर्म दी चादर तिलक जंजू दे राखे त्याग वैराग अते अनुराग दे मुजस्मे साहिब सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जिन्हां दा अज 401 साला जो प्रकाश गुरपुरब है उन्हां दे चरण छो अस्थान गुरुद्वारा साहिब पातशाही नौवीं पिंड पगड़ाणा जिथों दी लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते आप सारियां संगतां दे सहयोग सदका बड़ी ही श्रद्धा भावना सहित मनाया जा रहा है। दास को पहला अति सत्कारयोग भाई साहब भाई नरिंदर सिंह जी हजूरी रागी जथा सचखंड श्री हरमंदर साहब उन्हां पासों आप जी ने रब्बी बाणी के कीर्तन सरवण कीते हैं। उपरंत सत्कारयोग सरदार प्रेम सिंह जी चंदू माजरा अते सरदार अवतार सिंह जी उन्हां पासों आप जी ने गुरपुरब के संबंध विच संखेप गुरमत विचारां सरवण कीतियां हन। सरबत संगतां नूं सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जी के 401 साला प्रकाश गुरपुरब दीआं बहुत बहुत वधाइयां। मन बिरतियां नूं एकाग्र करके गुरमत विचारां गुर इतिहासक विचारां नाल सारे जुड़न का यतन करिए। दास जी ते अपनी हाजरी गुरु चरनां विच लवाओ। प्यार सहित अदब सहित सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जिन्हां दा प्रकाश 1621 नूं मीरी पीरी दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह सत्कारयोग माता नानकी जी की पावन कुख तो गुरु के महल श्री अमृतसर साहिब विखे होया। दसां पातशाहियां विचों वाहद केवल गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने जिन्हां दा प्रकाश अमृतसर शहर दे विच होया। इस तो पहला भावें 1479 नूं तीसरे गुरदेव गुरु अमरदास जी का प्रकाश अमृतसर जिले के पिंड बासर के विखे हो चुका सी। पंजवें पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का भी प्रकाश उस वेले अमृतसर जिले के पावन इतिहासक नगर श्री गोइंदवाल साहिब विखे होया। मीरी पीरी के मालक गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने भी अमृतसर जिले के शहर गुरु की बडाली विखे प्रकाश धारिया। पर अमृतसर शहर विच अमृतसर की पावन नगरी विच दसां पातशाहियां विचों केवल गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने जिन्हां दा प्रकाश होया। जिस वेले मीरी पीरी के मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे आसा जी की वार के कीर्तन सरवण करते सन।
ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ 5ਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਖੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, 6 ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ ਦਿਹਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਨਿਰਜਲ ਨੀਮ ਉਸਾਰ ਖਿਲਾਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਯੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 2, 2 + 2 ਭਾਵ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੀਏ ਮਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਦੀਨ ਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਹੋਵੇ। ਦੀਨ ਰਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਜਲੂਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਜਿਜ਼ ਨੇ, ਦੁਖਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ, ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਹਰਨ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਿਵਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਲਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਭਰਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿਤੂ ਥਾਮ ਹਮ ਆਏ। ਕੀਤਿਆਂ ਕੇ ਬਾਪ ਕੀਤਿਆਂ ਕੇ ਬੇਟੇ।
पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंतै को ना सहाई। सब कह लगे आम रिश्ते लैन देन करके जुड़ते, पर मेरा ये होनहार सुपुत्र ये संसार के अंदर कुछ लैन वास्ते नहीं, ये तो सारी उम्र कुछ ना कुछ देवेगा। जे लोड़ पई तो अपनी सब तो प्यारी जिहड़ी जान है मजलूमा की खातर मेरे इस सुपुत्र ने वो भी कुर्बान कर देनी। यही कारण कि धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह ने अपनी शरीरक हयाती विच 1621 तो लैके 1675 तक 54 साल उन्हां दा जो शरीरक तौर पर संसार विच उन्होंने विचर के परोपकार किए, ये समा बनता है। सतगुरु जी ने हर खेत्र दे विच चरम सीमा नूं छूया। इसे करके उन्होंने शहादत को वेख के भी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वचन कहे, साधन हेत इति जन करी, शीस दिया पर शी ना उतरी। इति का अर्थ है हद कर दी कि लोग आपो अपने धर्म कर्म लई, अपने समाज लई, अपने लोगों लई, अपने हक लई तां कुर्बान हुंदे ने, पर जिन्हां नाल कोई अपना संबंध भी नहीं, कोई धर्म कर्म भी नहीं रलदा, उन्हां दी खातर अपना आप कुर्बान कर देना, ये एक बड़ी नवेकली अदुੱਤੀ ते लसानी शहादत सी श्री गुरु तेग बहादुर साहब दी। सारा संसार वेख के दंग रह गया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हद कर दी। उन्हां लोकां लई कुर्बान हो गए जिन्हां नाल कोई धर्म कर्म सतगुरु जी का मेल नहीं खाता, क्योंकि वो तिलक धारनी सन, जंजू पहनते सन। उन्हां दी विचारधारा सी परमेश्वर नूं मिलना है, घर छड्ड के जंगलों में जाओ, जोगी बनो। पर गुरु तेग बहादुर साहब की विचारधारा है, काहे रे वन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अदेपा तो ही संग समाई। गुरु तेग बहादुर साहब की विचारधारा है, जागो जोगी खोजत हारे, पायो नाहि ते पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो, रूप रेख ते न्यारा। तीर्थ करे व्रत पुन राखै, न मनुआ बस जागो, नेफल धर्म ताहे तुम मानो, साच कह तुम्हें जागो। हर खेत्र दे विच हद कर दी। जे बचपन विच गुरु पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने 5 सुपुत्रां नूं छड्ड के अपने पोतरे बालक हर राय जी नूं 7वें पातशाह बनाया, गुरगद्दी बख्शिश की। ते उदों भी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हुक्म मनण वाली हद कर दी कि कोई दावा नहीं कि असीं तुहाडे पुत्र हाँ कि तुसीं पुत्रां नूं छड्ड के पोतरे नूं गुरदा गद्दी क्यों बख्शिश की। बचपन विच गुरु पिता दे हुक्म नूं मनण दी हद कर दी ते त्याग इन्ना सी गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन विच भी जे लोड़ पई ते अमृतसर शहर छड्ड के बाबा बकाला साहब आ गए। जे लोड़ पई ते बाबा बकाला साहब छड्ड के आनंदपुर साहब आ गए। जे लोड़ पई ते आनंदपुर साहब छड्ड के दिल्ली नूं तुर पए। और जे लोड़ पई ते अपना तन तक भी त्याग दिता गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। जिहड़ा कोई होर त्यागी वैरागी इस भारत का रहने वाला नहीं सी कर सकिया। सतगुरु जी ने दस दिता कि घर त्यागण की लोड़ नहीं, किरत छड्डण की लोड़ नहीं, बच्चे त्यागण की लोड़ नहीं। जे त्यागना है तो अपनी जिंदगी के विचों औगणा नूं त्यागो, विकारां नूं त्यागो, नशियां नूं त्यागो। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते ऐन सुभागो। जे त्यागना है कि लोड़ पवे मजलूमा की राखी करन लई अपने प्राण तक भी त्याग दे। यही कारण कि भारत त्यागियां वैरागियां नाल भरिया होया सी, पर कोई भी हिंदू धर्म नूं बचाउण वास्ते अपने प्राण त्यागण लई तैयार नहीं होया। असल विच त्याग गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दसिया कि पकड़ कोई नहीं जिंदगी विच
ਜਿਹ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਦਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਦਰ ਮੱਥ ਹੈ ਭਾਗ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਏ ਤੇ ਜਨਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਾਂ ਵਰਗੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਖਿੱਧ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹਿ ਤਨ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਾਂ ਵਰਗੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੰਕੇਤ ਵਰਤ ਕੇ ਡੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਦੀ ਅਟਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਤੇ ਗੱਜ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਦੀ ਅਟਲਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦੂਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੱਜ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਹਾਰ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਧਰੂ ਦੀ ਅਟਲਤਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਦਰਿਓ ਗਨਕਾ ਹੁੰਗਤ ਪਾਈ। ਪੰਚਾਲੀ ਕੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧ ਆਈ, ਤਾਕੋ ਦੁਖ ਹਰਿਓ ਕਰੁਣਾਮੈ ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਵਡਾਈ। ਜਿਹ ਨਰ ਜਸ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗਾਇਓ, ਤਾਂਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ, ਗਹੀ ਆਨ ਸਰਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੰਕੇਤ ਵਰਤ ਕੇ ਡੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗੱਜ ਕਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੋਈ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਬਲ ਹੁਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ,
सब किश होत उपाए, नानक सब किश तुमरै हाथ में, तुम ही होत सहाय। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज घोड़ सवारी दे विच बड़े निपुण सन। उन्हां दी बहादुरी, उन्हां दे जीवन विचों जदों श्री करतारपुर साहिब दा युद्ध धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने लड़ के फतेह किया, क्योंकि 4 धर्म जंगा गुरु हरगोबिंद साहब जी ने लड़ के फतेह कीतियां। दस दिता उन्होंने कि जे असीं पंजवें जामे विच शांति की हद विखा सकते हैं। लोकी शांति की गल करते ने, साडे शीश विच कोई तत्ती रेत भी पा दे, सानू कोई तत्ती तवी ते बिठा दे, देग विच उबाल दे, ते फिर भी अंदरों यही आवाज आवेगी, सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरे राजन। पर इस शांति को कोई कमजोरी ना समझ लवे, कोई बुझदली कायरता ना समझ लवे। 6वें जामे विच फिर सतगुरां ने बहादुरी की हद विखाई, उन्होंने चैलेंज किया कि असीं 5वें जामे विच शांति की हद विखाई है, ते आओ हुण तुसीं बहादुरी की हद वेखो। भावें मुगल खां चढ़ के आया, अब्दुल्ला खां चढ़ के आया, लला बेग कमर बेग चढ़ के आए, काले खां, पैंदे खां, अनवर खां, असमान खान चढ़ के आया। युद्ध का स्थान भावें लोहगढ़ अंमृतसर सी, चाहे ब्यास दरिया का कंढा श्री हरगोबिंदपुर, चाहे गुरुसर महराज मालवा, ते चाहे दुआबे की धरती जलंधर के नेड़े श्री करतारपुर साहब। फौज की गिनती पहला 7, फिर 15, तीसरे युद्ध विच 35,000, ते जिहड़ा चौथा युद्ध करतारपुर साहब लड़िया, इत्थे 75,000 के करीब विच सैना चढ़ के आई सी। पर तवारी इस गल की गवाही भरती है कि गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने एक भी जरनैल जिउंदा वापस नहीं सी जान दिता, उन्होंने मूँह भन के रख दिते, क्योंकि 5 प्याले 5 पीर, 6ठों पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हरगोबिंद सवारी। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी बड़े भारी गुरु सन, 4 मन पक्का उन्हों का शरीरक भार सी। 2 घोड़ियां ते सवारी करते, बाहां गोडियां तो लंमियां, छाती चौड़ी, ते 6 फुट तो भी लंबा कद गुरु हरगोबिंद साहब जी का। जिथे शरीर करके भारी सन, उत्थे आत्मक तौर पर भी इन्ने भारी गुरु कि उन्होंने अगे फिर कोई भी जरनैल जां कोई सैनिक जिहड़ा सी वो टिक नहीं सी सकिया। हथी पालिया पैंदे खां जदों अगिरत धन बन के, नमक हरामी बन के आया, ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उहदा भी मूँह तोड़वा जवाब दिता। और ये करतारपुर साहब की वो धरती है जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी के आनंद कारज भाई लाल चंद जी की सुपुत्री साडी सत्कारयोग माता गुजर कौर जी, उस वेले उन्हों का नाम गुजरी सी और माता गुजरी कह के वो प्रचलित हुए। ते बाद विच इतिहास दे विच जिवें गुरु कलगीधर पातशाह ने अमर छकाया, कौर ते सिंह जिहड़े लकब सन वो नाल जुड़ गए। कहते इस युद्ध की यह खासियत कि इस युद्ध नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी माता नानकी जी ने भी देखिया, ते खास करके गुरु तेग बहादुर साहब की धर्म पत्नी माता गुजर कौर जी, उन्होंने भी अपने पति गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं बड़ी बहादुरी नाल जूझदियां तक्किया। यही कारण कि माता गुजर कौर जी विच फिर इन्नी दृढ़ता आई कि जे गुरु तेग बहादुर साहब मजलूमां की खातर आनंदपुर साहब तो दिल्ली वाल शीश देण वास्ते तुरे, चाहे गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश दिल्ली तो आनंदपुर साहब आया, चाहे रणजीत नगारा वजया, मसंदा की विरोधता हुई, चाहे गुरु कलगीधर पातशाह ने खालसा साजिया, छोटियां वड्डियां धर्म जंगां लड़ियां गईयां, आनंदपुर साहब का किला छड्डना पिया, सरसा नदी का कंढा आया, चाहे कुम्मे मास्की की शन, चाहे गंगू रसोईए का घर, चाहे जानी खां मानी खां थानेदार,
ਮੁਰਿੰਡਾ ਥਾਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆਈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਓੜਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡੋਲਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭੀ ਸੀ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਲਕ ਤਿਆਗ ਮਲ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਹੂ ਰਾਹ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਤਿਆਗ ਮਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਤਿਆਗ ਮਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਕਬ ਤੇਗ ਨਾਲ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 14 ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਰਮ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਗਏ ਨਾ ਮੌ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਘੜ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਉਹੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਆ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਦੜਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇਜਾ ਖੋਭਿਆ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹਰ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸ਼ੈ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਇਆ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਕਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ 3 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰਾ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਟਾਰ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੀਜ ਮਾਤਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੀਜ ਮਾਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ, ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਪਖੰਡ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਉੱਥੇ ਗਲ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਮਾਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ ਉਹੀਓ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬੀਜ ਮਾਤਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁਮਾਲ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਟਾਰ ਤੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਿਆ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ 59 ਸ਼ਬਦ
ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਔਰ 30 ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੈਜਾਵੰਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਹਨੇ 1658 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1707 ਤੱਕ 49 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਸਕੀ ਭੈਣ ਰੋਸ਼ਨ ਆਰਾ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੀ ਬੇਟੀ ਜੇਬਲ ਨਿਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਬਲ ਨਿਸਾ ਨੇ ਉਸ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਟਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਸਕੀ ਭੈਣ ਸਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਮੈ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਮੇਲ ਕਰਾਵੈ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ਨ ਕੋ ਰਾਜ ਦਵਾਵੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਫਰ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਨ ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਡੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ बाप को करता जो कैद हो, पिता का मरना जिसे मामूली शैद हो। कहन लगे जिहदे वास्ते पिता का मरना एक मामूली जी गल होवे ते जिहदे वास्ते कतले बिरादरां खुशी की नवैद हो, जिहड़ा भरावां दे कतल होण नूं बड़ी खुशी बड़ी जशन भरी खबर दसदा है, उस औरंगजेब नूं असीं मिल के की लैणा। ये वो औरंगजेब है जिन्हें जदों सरबत फकीर ने यह गल कही सी ना, औरंगजेब ये ठीक है कि सानू इस्लाम के अंदर केवल ये पढ़ाया गया कि खुदा सतवें आकाश से। गुरु नानक साहब जी के बचन ने नानक अंत ना अंत, भी तुसी पतालां पताल लख अगासां अगास की भी गल कर लो ना, केवल सतवां आकाश नहीं, फिर भी कोई अंत नहीं है। जिहदी सुरत जिथे तक जाती है उन्होंने खोज करते रहना चाहिए। सरबत फकीर नूं जदों ज्ञान होया कि खुदा सतवें आकाश ते नहीं, वो ते धरती ते भी है, वो ते धरती दे हेठ जिहड़ा पताल है उत्थे भी रहिंदा। जिवें गुरु की बाणी दे बचन ने मरत प्याल आकाश दिखायो गुर सतगुर कृपा धारी जी। औरंगजेब बड़ा मुतस्मी सी, बड़ा कट्टर सी। कहन लगा गुस्ताख, जिस परमात्मा को असीं इन्ना उच्चा मानते हैं कि सतवें आकाश है। हुण गुरबाणी ने सानू समझाया कि परमात्मा के उच्चे होने का मतलब ये नहीं कि आप आकाश वाल हथ करके कहिए कि ओ परमात्मा वेखदा, वो गुणा करके उच्चा है। वो ते सदा अंग संगे अभंग बभूते, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजनहार जियो। वो पताल विच रहिंदा होया भी सब तो उच्चा है, क्योंकि आम करके जिहड़ा पर्वत हुंदा है वो समुंदर नहीं हुंदा, ते जिहड़ा समुंदर हुंदा है वो पर्वत नहीं हुंदा। परमात्मा नूं कहा कि परमात्मा डूंगा समुंदर भी है ते परमात्मा उच्चा पर्वत भी है। जदों सरबत फकीर ने यह गल कही कि ठीक है औरंगजेब तू ना मन, पर मैनू इस गल
गल की सोची है कि परमात्मा पताल विच भी रहिंदा है। औरंगजेब बड़ा खफा होया, कहन लगा गुस्ताख, धरती ते तू खड़ा है ते तू पैरां हेठ जिहड़ा पताल है उत्थे कहना भी खुदा रहिंदा। कहंदा भी हुण इह गल ते मैनूं नहीं पता, पर वो खुदा जिहड़ा सतवीं आकाश ते आ वो धरती ते भी आ ते वो पताल विच भी। जदों औरंगजेब ने हुक्म दिता, कहन लगा तेरा सिर कलम कर देना, ये खिड़खड़ा के हसिया। औरंगजेब कहन लगा भी तैनूं डर नहीं लगता? सरमद कहन लगा भी एक बादशाह दूसरे बादशाह तो क्यों डरे? औरंगजेब कहन लगा भी मैं ते बादशाह हाँ, मेरे कोल तख्त हाथी घोड़े मेरा सिक्का मेरियां फौजां मेरा हुक्म चलता है, तू बादशाह किवें? कहते उदों सरमद फकीर ने कहा सी औरंगजेब तेरे ते मेरे विच एक अंतर है, तू तन दा बादशाह मैं मन दा बादशाह। सरमद फकीर ने खरियां खरियां गल्लां सुनाइयां सन। तू शहनशाह मैं दर का गदा है, रूह एक तकदीरें दो, तू तख्त नशी मैं खाक नशी है, मुल्क एक जगीरें दो, तू कलम बंद मैं जुबां बंद है, बंदिश एक जंजीरें दो, तू हरमों में मैं जंगलों में है, मकान एक तमीरें दो, तू माल मस्त मैं हाल मस्त है, नशा एक तस्वीरें दो, तू गुले चमन मैं खारे दस्त है, नकाश एक तस्वीरें दो, तेरी जुदा पसंद है मेरी जुदा पसंद है, तुझे खुद ही पसंद है मुझे खुदा पसंद है। कहने लगा इन्ना फर्क तू खुद ही ते टिकिया कि मैं खुदा नूं मनदा। क्रोध में आके औरंगजेब कहन लगा गुस्ताख फकीर का सिर कलम कर। वो औरंगजेब जिहड़ा मुसलमान फकीरां नूं भी नहीं बख्शदा, ਉਹਦਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜ ਸੀ 1658 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1707 ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਚੀਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵੀ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਹੈ RAM ਨਾਮ ਗੁਰ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਜਾਕੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਏ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ। ਰੁਮਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਤੇਗ ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚਾਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਾਦਰ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਪਜਾਮਾ ਪਹਿਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਸਤਰ ਪਜਾਮਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਤਨ ਢੱਕਦਾ, ਚੋਲਾ ਅੱਧਾ ਤਨ ਢੱਕਦਾ, ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਧਾ ਤਨ ਢੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਾਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਚਾਦਰ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਨਰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਵੜੇਵੇਂ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉਗਦੇ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀਂਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਟੀਂਡਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੁੱਟਦਾ, ਉਹਨਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ रूह पैदा होता है। सुहाणियां रूह चुग के ढेर लगा के फिर उन्होंने वेलिया जाता है, उन्होंने फिंजिया जाता है, उन्होंने कत्तिया जाता है, वो गोड़े तैयार किए जाते, उन्होंने धो के पा दे के रंगिया जाता है, फिर कैंची नाल कट के सूई धागे नाल दर्जी सिਉਂਦਾ है। इन्ना लंबा संघर्ष करने तो बाद फिर कपड़ा चादर बनता है, तो वो चादर केवल एक दा पर्दा कटदी है। तो जिस गुरु तेग बहादुर साहब ने मनुखता का पर्दा कटना सी, मजलूमां का पर्दा कटना सी, हिंद की चादर, धर्म की चादर, सृष्टि की चादर बनना सी, उस गुरु तेग बहादुर साहब नूं कितना वड्डा संघर्ष करना पिया होवे। भाई गुरदास जी ने लिखिया, होए वडेवा जग विच तन बीजै थे नाल रलाया, बूटी होए कपा दी पींदे हस हस आप कढ़ाया, दो मिल वेलण वेलिया लू करके तुम तंबाया, पिंजण पिंज पंजाया, कर कर गोड़ी सूत कसाया, कैंची कट्टन कट्टिया सूई धागे जोड़ सवाया, लज्जण कज्जण होए कजाया। ते कहंदे फिर किते वो किसे नूं कज्जण दा किसे दा मानो पर्दा ढकण दे काम आउंदी एक चादर। कवि सैनापति जी जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब दे समकाली ने, जिन्हां ने गुरु शोभा नाम की पुस्तक लिखी है, और गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 52 कवियों विचों एक कवि सन। उन्होंने लिखिया, कहण लगे गुरु तेग बहादुर साहब चादर जरूर ने, पर केवल हिंद की नहीं, हिंद की इस करके मजलूम हिंदू सी। जे मजलूम मुसलमान हुंदा सतगुरु जी नूं इस्लाम की चादर कहा जाता, जे ईसाई मजलूम हुंदा सतगुरु जी नूं ईसाईयत की चादर कहा जाता, पर लोड़वंद हिंदू सी इस करके हिंद की चादर कहा। पर सतगुरु जी केवल हिंद की चादर नहीं, वो तो सृष्टि की चादर है। जिहड़े 52 कवियों विचों कवि सैनापति जी गुरु शोभा के अधिकारी, उन्होंने लिखिया, प्रगट भये गुर तेग बहादुर सगल सृष्ट पै ढापी चादर, कर्म धर्म की जिन पत राखी, अटल करी कल युग में साखी, सगल सृष्ट जानका जस भयो, जीते सर्व धर्म बचायो। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, सतगुर तेग बहादुर दे बाज हिंद ते, चादर किसे की प्रेम की ताननी है, उस प्यारे सतगुरु का शीस तक के सीना हो रहा छाननी छाननी है, करनी वाले दी करनी दी मेहरबानी, परलोकीक संसार ने जाननी है। वो चांदन अज भी वह संसार अंदर जेदी चांदनी चौक विच चांदनी, एवें नहीं लाल किले से समागम किया गया, क्योंकि चांदनी चौक लाल किले के सामने, ते लाल किले तो कदे शाही हुक्म लागू होया सी कि गुरु तेग बहादुर साहब जी जिन्हां दा शीस धड़ नालों वखरा कर दिता जाए, ते अज बड़े लंबे समय बाद उत्थे बैठ के गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे गुणां नूं गायन किया गया। बड़ी लंबी देरी हो गई, क्योंकि जिहड़े शहीद हुंदे ने उन्हां करके देश राष्ट्र बचदा है, मनुखता बचदी है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखिया, परवाने जिंदगी का इतबार नहीं करते, क्षमा के सड़ मरनों नहीं डरते, पर डुब मरन की लोड़ है उस वतन नूं जिहड़े लोग शहीदां दा सत्कार नहीं करते। अज जे लाल किले ते तिरंगा झुलदा है, ते ये बदौलत है शीशगंज जिथे सतगुरु जी ने चांदनी चौक विखे अपना शीश कटवाया सी, ते अज केसरी निशान साहब जिहड़ा वो झुल रहा है सोहणे अस्थान गुरुद्वारा शीशगंज साहब विच। जे पार्लीमेंट ते तिरंगा झुलदा है, ते पार्लीमेंट के बिल्कुल सामने गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है, जिथे गुरु तेग बहादुर साहब के धड़ का संस्कार किया गया। और इन्ना प्यार दिखाया भाई लक्की शाह वणजारे ने कि अपने घर नूं अग ला दी, दस दिता कि घर गुरु तेग बहादुर साहब तो कुर्बान किया जा सकता है, पर कदे घर की खुशी की खातर असी गुरु तेग बहादुर साहब तो मूँह नहीं मोड़ सकते। अज तो लोड़ है कि जो 400 साल आप मना रहे हैं, तो अपने घर के दरवाजे गुरु तेग बहादुर साहब वास्ते खोल दईए। चाचा फग्गू संसराम की धरती से जे घर बना है,
ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਚੜੇ ਚੜਾਏ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਵੇਗਾ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਮਾ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਉ ਬਾਣੀ ਸੰਗਾਰੀ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ, ਜੇ ਖੱਬੇ ਅੰਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਅੰਗ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਖੱਬੇ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ। ਚਾਂਦ ਭੱਟ ਕਵੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਪੈਣ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਬਾਂਹ ਦੀ ਉਹ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਂਹ ਸਾਡੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਚਾਂਦ ਭੱਟ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਸੀ ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀਐ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈਐ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਐ, ਬਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਸਿਰ ਬੀਜੈ ਬਾਹ ਨਾ ਛੋੜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਸਾੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਚਾਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਕਟਾਰ, ਜੋ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਪਸਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਜਨ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਸ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਹਿਓ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ,
दत्त ब्राह्मण मटन ग्राम, हे गुरु तेग बहादुर राई, हमरो बल अब रहो न खाई, गज के बंधन काटन हारे, तुम गुरु नानक हो अवतारे। जदों आके फरियाद की कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जदों ये निर्णय कर लिया भी हुण साडा शीस लगेगा तो फिर इन्हां दा धर्म बचना है, इन्हें तो बहादुर गोबिंद राय जी आए आके कहन लगे पातशाह ये कौन ने जिन्हां दे मत्थे ते तिलक है, गल में जंजू है, नेड़ धोतियां ने, बड़े घबराए हुए ने, रो रो के बेनती करते। गुरु तेग बहादुर साहब कहन लगे मेरे लाल जी इन्हां दे तिलक नूं खतरा, इन्हां दे जंजू नूं खतरा, इन्हां दा धर्म, इन्हां दा कर्म, इन्हां दा सचमुच सब कुछ इस वेले खतरे विच है। पिता जी फिर ये बच किवें सकदे ने? साहब कहन लगे किसी महापुरुष, किसी महात्मा के बलिदान नाल। ते बालक गोबिंद राय जी ने भी उस वेले पिता जी नूं बेनती कीती सी कि जे किसी महापुरुष के बलिदान नाल इन्हां दा धर्म बचदा है ते फिर तुहाडे नालों वड्डा होर महापुरुष कौन हो सकदा है? गुरु तेग बहादुर साहब पहलां ही तैयार सन, पर अपने होनहार साहिबजादे बालक गोबिंद राय के ये वचन सुन के गुरु तेग बहादुर साहब होर भी प्रसन्न होए। मां गुजरी ने पूरा सहयोग दिता। क्यों? क्योंकि कई बार आप वेखते हैं बालक गोबिंद राय जी की उम्र उस वेले 9 साल की सी, ते घरां दे विच जदों आप छोटे बच्चों वाल वेखते हैं ना, ते बच्चे पुछदे ने भी पापा किधर चले हो, तो आप कहते हैं भी फलानी जगह से चले हाँ, रात को आ जावांगे, कल नूं, महीने नूं, साल नूं। पता सी बालक गोबिंद राय नूं कि मेरे पिता जी जिधर चले ने उधरों इन्ना आउणा कोई नहीं। जे चाहुंदे ते उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब दे अगे हो के बेनती कर सकते सन, पिता जी जे तुसीं शहीद हो गए तो मेरे सिर तो पिता का छाया उठ जाना, मैं यतीम हो जावांगा। पर पता सी बालक गोबिंद राय नूं कि जे मैं अपने आप नूं यतीम होने तो बचाया तो कल नूं औरंगजेब ने लखां बच्चे यतीम कर देने। माता गुजर कौर नूं नमस्कार जे चाहुंदे ते गुरु तेग बहादुर साहब के अगे हो के बेनती कर सकते सन, पातशाह ये भारत है ते इत्थे सदा सुहागण रहण दीआं असीसां दित्तियां जांदियां। भारत के हिंदू लोग अपने घरां विच वर्त रखाउंदे ने भी सुहाग की सलामती मंगो। वैसे इहदा सिख धर्म नाल कोई संबंध नहीं। जिवें पिछले दिनी रोजिਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ रोजे रखे, ਆਪਾਂ मुबारक ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ रोजिਆਂ ਦੀ मुबारक। पर किसी सिख ने रोजे नहीं रखे क्योंकि सिख नूं पता वो मुसलमानों का त्यौहार है, सिखां का उन्हां नाल कोई संबंध नहीं। इस तरह जिहड़े वर्त ने ना ये हिंदू वीरां का त्यौहार है, तो उन्होंने मुबारक दिया करो क्योंकि आप किसी के धर्म से कटाश नहीं कर सकते। पर वर्त सिखां का नहीं है क्योंकि ना वर्त ते ना रोजे। हमरा झगड़ा रहा न को, पंडित मुल्ला साडे दो, पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु न दिया। साहब कहते मेरा सिख जिहड़ा है वो कदे भी भुल के भी वर्त ना रखे क्योंकि जागत जोत जपै ने सुबासुर एक बिना मन नैक न आनै। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मड़ी मत भूल न मनै। जे माता गुजर कौर जी बेनती करदे पातशाह जे तुसी शहीद हो गए तो फिर मेरे सुहाग का की बनेगा? पर नमस्कार प्रणाम है माता गुजर कौर नूं जिन्हां ने अपना सुहाग कुर्बान करके भारत के लखां सुहाग उजड़ तो बचाए सन। सत श्री अकाल। जे वर्तां वाले दिन किसी ने सुहाग की सलामती मंगनी होवे ते वो अन्न का त्याग करके वर्त ना रखे, सगों वर्त वाले दिन वो माता गुजर कौर नूं प्रणाम करे कि हे मां जे सुहाग बचाए ते तुसी बचाए। मैं कहना भारत दे विच इक्को एक माता है क्योंकि हिंदू धर्म दे विच माता नूं पूजिया जाता है। पर जे कोई माता उन्हां दे सुहाग बचा सकी ते वो मां गुजर कौर है। एडी वड्डी मां साडे कोल वेखो, एडा वड्डा विरसा साडा, एडा माण है सानू माता गुजर कौर जी ते।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸੁਹਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਜੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਤੇਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਪਾਪ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਜਾਤੇ ਧਰਮਤ ਸੱਕ ਜਾਤੇ ਵਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ ਸਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਦੇਵਰਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘਾ ਦੂਰ ਹੋਤੇ ਮਿਟ ਜਾਤੀ ਰੀਤ ਕਥਾ ਬੇਦਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਵਨ ਸੂਰ ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਚੁਪੈ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਉਣੀ ਹਵੇਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ? ਤੀਨ ਬਾਤ ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਲੀਜੈ ਲਖੋ ਭਲੀ ਸੋ ਧਾਰਨ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਾ ਚਲੋ ਕਲਮੇ ਕੋ ਪੜ ਮੁਖ ਦੇ ਸ਼ਾ ਭੋਗੈ ਸਭ ਵਿਦ ਸੁਖ ਜੇ ਹੱਥ ਕਰੋ ਨਾ ਮਾਨੋ ਇਹੋ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਮਲ ਹੋਇ ਦਿਓ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਹਨ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਨ ਪਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਪਿਆਰਾ ਇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਲਾਦ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਵੀਂ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਹਾਬੁਦੀਨ ਕਾਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਵਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਫਤਵੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਲਾਦ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਜਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੀਸ ਨਿਚਾ ਹੈ ਆਇਆ ਅਸਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਰਕਾਂ ਵੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਜਤ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਲਿਸ਼ਕਵੀਂ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਵੇਖੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਡੰਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲਿਸ਼ਕਵੀਂ ਤੇਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਕਬ ਹੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਦੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇਗਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਗ